हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पर शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशू। तो चलो मित्रों आज मैथ्सनी अंदर आपने चक्रवृद्धि व्याज जोईशू। जो मित्रों चक्रवृद्धि व्याज ये तो आपने ख्याल ज छे, व्याजनु व्याज बरोबर। तो आना दाखला आपने कई रीतना गणवा एनी शॉर्ट ट्रीक अने बहु महत्वनी आज रीत जोईशू बरोबर। तो चलो मित्रों 100% तमने आवड़ी ज जशे। अने चक्रवृद्धि व्याजनी अंदर जेटली प्रकारना दाखला छे, जेटला वारंवार पूछाय छे, बधुं ज आखुं चेप्टर संपूर्णपणे तमने कराईश बरोबर। अने एकदम 100% आवड़ी ज जशे, एकदम सरळ बराबर। तो चलो सौप्रथम एक आपणे ट्रीक जोईशुं बरोबर, जे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष अने 5-6 वर्ष जेटला वर्ष सुधी पूछाय एनी आपणे शॉर्ट ट्रीक आपणे फॉर्म्युला लखीए। तो चलो मित्रों आपणे सौप्रथम स्टार्ट करीए। जो मित्रों 2 वर्ष माटेनु जोईए। पहला 2 वर्ष माटे तो आवुं हशे मित्रों। 2 वर्ष माटे तो 2:1 बराबर। आनो मतलब पछी तमने समजावुं छुं। 2 वर्ष माटे 2:1 बराबर। आपने शॉर्ट ट्रीक फॉर्म्युला जोईए छे। 3 वर्ष माटे तो जो मित्रों अहींया जे वर्ष है ये पहला आवशे ज अहींया 3 बराबर। पछी अनुपात हवे उपरनी संख्या छे एनो सरवाळो करीशुं। 2 + 1 केटला थशे मित्रों 3 बराबर। छेल्ले सिंगल 1 छे तो आ 3 वर्षनुं थई गयुं। हवे 4 वर्ष माटे जोईए मित्रों। 4 वर्ष माटे तो जो 4 वर्ष माटे सौप्रथम 4 तो आवशे। अनुपात हवे उपरनी संख्या है एनो प्लस करीशुं। 3 + 3 केटला थशे 6 बराबर। चालो 3 + 1 केटला थशे तो 4। अनुपात छेल्ले सिंगल 1 बराबर। आ थई गयुं 4 वर्ष माटे। हवे 5 वर्ष माटे 5 वर्ष माटे जोईए तो शुं करीशुं। सौप्रथम 5 वर्षना 5 पहला आवशे ज। हवे उपरनी संख्यानो आपणे सरवाळो करीशुं। 4 + 6 केटला थशे मित्रों तो 10 बराबर। अनुपात 6 + 4 केटला थशे तो ए पण 10 थशे। अनुपात 4 + 1 5 बराबर। अनुपात छेल्ले 1 सिंगल बराबर। तो आ थई गयुं मित्रों 5 वर्ष माटे। हवे 6ठा वर्ष माटे जोईए। 6 वर्ष माटे 6 वर्ष माटे सौप्रथम पहला 6 आवशे ज। हवे उपरनी संख्यानु प्लस करीशुं। आ 2 संख्यानु तो केटला थशे 15 अनुपात हवे 10 + 10 केटला थशे मित्रों 20। अनुपात 10 + 5 केटला थशे तो 15। अनुपात 5 + 1 केटला थशे 6। अनुपात छेल्ले 1 सिंगल आवशे ज बराबर। तो जो मित्रों आपने उदाहरण जोईशुं त्यारे आनो उपयोग कई रीतना करवानो छे शॉर्ट ट्रीक में ते आपने कहीशुं बरोबर। आटलुं आपने याद राखी लेवानुं छे। 100% तमे सेकंडों में जवाब लई आवशो। गमे एटला वर्षनुं पूछाशे के गमे एटली मोटी रकम हशे, सेकंड में जवाब आई जशे बराबर। तो चलो हवे आपने उदाहरण गणीशुं बराबर। तो चलो मित्रों सर्वप्रथम आपने उदाहरण नंबर 1 जोईशुं। एनी संख्या शुं के छे 6000 रुपयाना 10% चक्रवृद्धि व्याजना दरे 2 वर्षनु चक्रवृद्धि व्याज शोधो बराबर। अहींया 2 वर्षनु कयुं छे मित्रों। तो चलो सौप्रथम स्टार्ट करीए। प्रथम वर्ष बराबर। शुं लखीशुं सौप्रथम मुद्दल केटली छे 6000 गुण्या अहींया टका केटला छे 10 छेदमां टका छे એટલે 100 आवशे ज बराबर मित्रों। आ 2 0 उड़ी जशे तो रहेशे केटला 60 × 10 तो केटला रहेशे 600 बराबर। चलो मित्रों बीजा वर्ष माटे बराबर। बीजा वर्ष तो बीजा वर्ष माटे शुं करीशुं। आ जे संख्या 600 छे एने अहींया लई आवीशुं। 600 गुण्या हवे फरी पाछा लखीशुं 10% छेदमां 100 आवशे बराबर। आ 2 0 10 × 6 तो केटला 60 थशे बराबर। तो जो मित्रों आपने 2 वर्ष कह्युं छे तो 2 वर्ष पूरा थई गया छे। हवे आ फॉर्म्युलानो आपणे उपयोग करवानो छे जे आपणे अत्यारे अगाऊ शीख्या छे 2 वर्ष माटे बराबर। आनो तो अहींया 2:1 छे बराबर। तो पहला वर्ष माटे 2 लखीशुं
બીજા વર્ષ માટે ગુણ્યા 1 બરાબર. તો હવે આનો ગુણાકાર કરીશું. 6 દુ કેટલા થશે મિત્રો? 12 અને 2 0 બરાબર. 60 ગુણ્યા 1 તો 60 જ થશે બરાબર. ચાલો આનો સરવાળો કરીશું મિત્રો. 1200 પ્લસ 60 તો 60 ને 1260. અહીં 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું છે મિત્રો? તો 1260 રૂપિયા બરાબર. તો આ આપણો ફાઇનલ આન્સર છે ને મિત્રો, એકદમ સહેલા. કોઈ પણ જાતના સૂત્ર વગર બધા જ વર્ષનું આપણે દાખલા ગણવાના છે બરાબર, બધા જ વર્ષના. ઉદાહરણ નંબર 2 જોઈશું. એની અંદર 4000 રૂપિયા પર 10% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરે 2 વર્ષનું કયું છે મિત્રો? 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો. તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું? પ્રથમ વર્ષ બરાબર. અહીંયા કેટલા મુદ્દલ? તો 4000 ગુણ્યા 10% એટલે 10/ટકા છે એટલે 100 આવશે જ બરાબર. આ 2 0 ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા? 40 ગુણ્યા 10 તો 4000 બરાબર. 400. ચાલો બીજા વર્ષ માટે તો આ જે વધ્યા છે અને અહીંયા 400 ને અહીંયા લઈ આવીશું બરાબર. ઉપર 10% છે 10/100. આ 2 0 ઉડી જશે તો કેટલા રહેશે? 40. ચાલો મિત્રો આપણો દાખલો ફાઇનલ થઈ ગયો. હવે આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીશું 2 વર્ષ વાળા. તો સૌપ્રથમ કેટલા છે? 2 છેલ્લે 1 બરાબર. ચાલો આનો ગુણાકાર કરીશું. 4 દુ 8 અને 2 0 પાછળ 40 એકા 40 બરાબર. તો જો મિત્રો 800માં હવે અહીંયા સરવાળો કરીશું. 800 પ્લસ 40 તો કેટલા રહેશે? 840. તો અહીં 2 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું છે મિત્રો? તો 840 રૂપિયા થાય. આ આપણો ફાઇનલ. તો ચાલો મિત્રો, આપણે અગાઉ 2 વર્ષના 2 ઉદાહરણ જોયા. હવે 3 વર્ષ માટે જોઈશું બરોબર. દરેક વર્ષના આપણે 2 ઉદાહરણ લઈશું બરોબર. અહીં 3 વર્ષ માટેના છે બરોબર. તો જો મિત્રો અહીંયા શું કહે છે? 3 વર્ષ. તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું? પ્રથમ વર્ષ માટે જોઈશું. પ્રથમ વર્ષ બરાબર શું લખીશું? અહીંયા જે મુદ્દલ છે 10000 ગુણ્યા અહીંયા ટકા છે કેટલા? 10/100 આવશે જ, ટકા છે એટલે આ 2 0 ઉડી જશે તો કેટલા રહેશે? 100 ગુણ્યા 10 તો 1000 રહેશે બરાબર. ચાલો મિત્રો બીજા વર્ષ માટે શું કરીશું? તો આ જે સંખ્યા છે એને અહીંયા લઈ આવીશું 1000. હવે આ ફરી પાછા લખીશું 10% એટલે 100. આ 2 0 ઉડી જશે તો કેટલા રહેશે? 10 ગુણ્યા 10 તો 100 બરાબર. ચાલો ત્રીજા વર્ષ માટે શું લખીશું? આ 100 છે એ અહીંયા લઈ આવીશું ગુણ્યા 10/100 બરાબર. આ 2 0 ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા મિત્રો? 10. તો જો મિત્રો હવે આપણે 3 વર્ષનો આનો ઉપયોગ કરીશું 3 વર્ષના ફોર્મ્યુલામાં બરાબર. તો જો 3:3:1 બરાબર. તો પહેલા વર્ષ માટે કેટલા? 3 લખીશું. બીજા વર્ષ માટે 3 અને ત્રીજા વર્ષ માટે 1 બરાબર. હવે આનો ગુણાકાર કરીશું. 1000 ગુણ્યા 3 તો 3000 થશે. 100 ગુણ્યા 3 તો કેટલા? 300 થશે બરાબર. 10 ગુણ્યા 1 10 એકા 10. તો જો મિત્રો આનો હવે આપણે સરવાળો કરીશું. 3000 300 અને 10 બરાબર. ચાલો 0 1 3 3. તો અહીં 3 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું છે મિત્રો? 3310 રૂપિયા છે બરાબર. આ આપણો ફાઇનલ આન્સર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈશું. 3 વર્ષ માટે છે. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું મિત્રો? 3 વર્ષ એટલે સૌપ્રથમ પ્રથમ વર્ષ લખીશું. પ્રથમ વર્ષ માટે શું કરીશું? તો આ મુદ્દલ કેટલી છે? 40000 લખીશું. 40000 ગુણ્યા કેટલા ટકા? 10% છે એટલે 100 આવશે જ. આ 2 0 ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા? 400 ગુણ્યા 10 તો કેટલા રહેશે મિત્રો? 4000. ચાલો બીજા વર્ષ
માટે તો કેટલા આ જે 4000 છે એને લાઈને અહીંયા મૂકી દો 4000 ગુણ્યા ઉપર કેટલા છે 10%, ટકા છે એટલે છેદમાં 100 આવશે જ. આ બે જીરો ઉડી જશે તો રહેશે 40, 10 કેટલા થશે 400. બરાબર. ચાલો ત્રીજા વર્ષ માટે શું કરીશું તો આ 400 છે અહીંયા લાઈન મૂકી દો 400 ગુણ્યા ઉપર 10%, નીચે 100 આવશે જ. આ બે જીરો ઉડે તો 4 × 40 થશે. બરાબર. ચાલો 3 વર્ષનું જ કીધું છે મિત્રો. હવે આપણે આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીશું 3/3/1. બરાબર. તો ગુણ્યા સૌ પ્રથમ વર્ષે 3 આવશે, બીજા વર્ષે પણ 3 આવશે અને ત્રીજા વર્ષે 1. બરાબર. ચાલો ગુણાકાર કરીએ 4 તરી 12 એટલે 12000 થશે. 4 તરી 12 અહીંયા પણ 1200 થશે, અહીં 40 એકા 40. બરાબર. ચાલો આનો સરવાળો કરીશું 12000, 1200 અને 40. જો મિત્રો 0, 4, 2, 3, 1. તો જો અહીં 3 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું છે મિત્રો તો 13,240 છે. બરાબર. અને જો મિત્રો આ દાખલાની અંદર ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ સાથે વ્યાજ મુદ્દલ કીધું હોય તો આપણને શું કરવાનું છે જે મુદ્દલ એ ઉમેરી દઈશું વ્યાજની અંદર. બરાબર. મુદ્દલ કેટલું છે 40,000 પ્લસ આ વ્યાજ આપણે અહીંયા ઉમેરી દઈશું 13,240. બરાબર. તો 0, 4, 2, 3, 5. બરાબર. તો 53,240. આ શું થશે વ્યાજ મુદ્દલ 53,240. કદાચ વ્યાજ મુદ્દલ કયું હોય વ્યાજ મુદ્દલ શોધો પણ શોધો એવું હોય તો આપણને જે વ્યાજ મળ્યું છે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને આ મેન રકમ આપણે સરવાળો કરીશું એટલે આપણે વ્યાજ મુદ્દલ મળી જાય. બરાબર. તો ચલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈશું. બરાબર. એની અંદર શું કે છે 5000ના 10% વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરે 4 વર્ષનું કીધું છે. બરાબર. હવે મિત્રો અગાઉ આપણે 2 વર્ષ 3 વર્ષ જોઈ ગયા, અત્યારે 4 વર્ષના 2 ઉદાહરણ જોઈશું. બરાબર. તો ચાલો મિત્રો હવે પ્રથમ વર્ષ બરાબર શું લખીશું અહીંયા મુદ્દલ કેટલી છે 5000 ગુણ્યા ટકા કેટલા છે 10%, ટકા છે એટલે છેદમાં 100 આવશે જ. આ બે જીરો ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા 50 ને 10 તો 500. બરાબર. ચાલો બીજા વર્ષ માટે આ જે 500 છે અહીંયા લાઈન મૂકી દો 500 ગુણ્યા ફરી પાછા લખો ટકા 10, નીચે 100 આવશે જ. ટકા છે એટલે આ બે જીરો ઉડી ગયા તો રહેશે કેટલા 50. ચાલો એ જ રીતના ત્રીજા વર્ષ માટે જો મિત્રો આ જે 50 વધ્યા છે અહીંયા લાઈન મૂકી દો ગુણ્યા ચાલો ટકા 10/100. આ જીરો ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા મિત્ર 5. ચાલો ચોથા વર્ષ માટે શું કરીશું તો આ 5 વધ્યા અહીંયા લાઈન મૂકી દો ગુણ્યા 10/100. આ જીરો ઉડી જશે તો 5/10 વધશે તો જો મિત્રો 0.5 આપણે લખી દઈશું. બરાબર. હવે 4 વર્ષ માટે આપણે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીશું. તો ચાલો મિત્રો જોઈએ 4 વર્ષમાં શું છે 4:6, 6:4, 4:1. બરાબર. પહેલા વર્ષ માટે 4 છે, બીજા વર્ષ માટે 6, પછી ત્રીજા વર્ષ માટે ગુણ્યા 4, છેલ્લા વર્ષ માટે ગુણ્યા 1. ચાલો ગુણાકાર કરી લઈશું 5 × 20 તો કેટલા થશે મિત્રો 2000. બરાબર. ચાલો 50 ગુણ્યા 6, 6 × 30 તો શું થશે 300, 4 × 20 તો અહીંયા 20 થશે, અહીંયા 0.1 પોઈન્ટ તો 0.5 થશે. બરાબર. ચાલો આનો સરવાળો કરી લઈશું. ઉપર કેટલા છે 2000 પ્લસ નીચે 300 છે, પછી 20 છે, પછી 0.5 છે. બરાબર. તો ચાલો મિત્રો શું કરીશું હવે 0.5 0 2 3 2. તો જો મિત્રો અહીં 4 વર્ષનું
ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું છે? ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ તો 2320 રૂપિયા 0.5 રૂપિયા, બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ આન્સર. તો ચાલો મિત્રો આપણે બીજું એક ઉદાહરણ લઈશું 4 વર્ષનું. રકમ શું કહે છે? 4000 રૂપિયાના 10% લેખે વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરે 4 વર્ષનું આપણે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધવાનું છે, બરાબર. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? પ્રથમ વર્ષનું શોધીશું. પ્રથમ વર્ષ, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા મુદ્દલ કિંમત કેટલી છે? 4000 ગુણ્યા ટકા કેટલા છે? 10% છે એટલે નીચે છેદમાં 100 આવશે જ. આ બે જીરો ઉડી ગયા તો રહેશે કેટલા? 40 10 તો કેટલા? 400, બરાબર. એ જ રીતના આગળ જોઈશું બીજા વર્ષ માટે. બીજા વર્ષ તો શું લખીશું? આ 400 અહીંયા લાવી દઈશું ગુણ્યા 10% છેદમાં 100 આવશે જ. આ બે જીરો ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા? 40, બરાબર. ચાલો ત્રીજા વર્ષ માટે શું કરીશું? તો આ 40 ને અહીંયા લાઈન મૂકી દઈશું. ઉપર ટકા કેટલા છે? 10 છેદમાં 100 આવશે જ. આ બે જીરો ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા? 4. ચાલો ચોથા વર્ષ માટે, 4 વર્ષ માટે. ચોથા વર્ષ, બરાબર. આ 4 છે અહીંયા લાઈન મૂકી દો ગુણ્યા ટકા કેટલા છે? 10% છે એટલે નીચે છેદમાં 100 આવશે. આ જીરો ઉડી જશે તો 4 છેદમાં 10 વધશે તો શું કરીશું? 0.4 કરી દઈશું, બરાબર. તો ચલો મિત્રો હવે આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીશું 4 વર્ષમાં. શું કહે છે? 4/6, 6/4, 4/1, બરાબર. ચાલો ક્રમવાઇઝ ગુણાકાર કરીશું. ઉપર 4, બીજા નંબર પર 6, ત્રીજા નંબર પર 4 અને છેલ્લા નંબર પર 1. ચાલો ગુણાકાર કરીશું. 4 ચોક 16 કેટલા થશે? 1600. 100 ચોક 24, બરાબર. 2400. 2400. પછી 4 ચોક 16, બરાબર. 16 અહીંયા 0.4. તો આનો હવે આપણે સરવાળો કરીશું મિત્રો. શું કરીશું? ઉપર 1600 છે, 1600, 240, 16 અને 0.4. ચાલો 4.0, 6, 5, 8 અને 1. તો જો મિત્રો અહીંયા ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું છે? અહીં 4 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ, 4 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું છે? તો 1856 રૂપિયા ને 4 પૈસા, બરાબર. તો જો આપણું ફાઇનલ આન્સર. તો ચાલો મિત્રો હવે ઉદાહરણ આપણે જોઈશું. અહીંયા 5 વર્ષનું છે, બરાબર મિત્રો. આપણે હવે 5 વર્ષનું જોવાનું છે. તો સૌપ્રથમ શું કરીશું? 10,000 પર 10% લેખે વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરે 5 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો, બરાબર. તો હવે શું કરીશું? પ્રથમ વર્ષ માટે પ્રથમ વર્ષ, બરાબર. તો શું લખીશું? આ મુદ્દલ કેટલી છે? 10,000. 10,000 ગુણ્યા ટકા કેટલા છે? 10 અને ટકા છે એટલે છેદમાં 100 આવશે જ. આ બે જીરો ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા? 1000. ચાલો બીજા વર્ષ માટે શું કરીશું? તો આ 1000 વધ્યા છે અહીંયા લાઈન મૂકી દો. 1000 ગુણ્યા અહીંયા ટકા કેટલા છે? 10 છેદમાં 100 આવશે જ. આ બે જીરો ઉડી ગયા તો રહેશે કેટલા? 100, બરાબર. ચાલો એ જ રીતના ત્રીજા વર્ષ માટે શું કરીશું? તો આ જે 100 વધ્યા છે લાઈન અહીંયા મૂકી દો. ટકા કેટલા છે? 10 ગુણ્યા 100, બરાબર. આ 100 ઉડી ગયા તો રહેશે કેટલા મિત્રો? 10. ચાલો ચોથા વર્ષ માટે શું કરીશું? તો આ 10 અહીંયા લાઈન મૂકી દો અને ઉપર 10% છેદમાં 100. આ બે જીરો ઉડી ગયા તો રહેશે કેટલા મિત્રો? 1. ચાલો પાંચમા વર્ષ માટે શું કરીશું? તો આ જે 1 વધ્યો છે અહીંયા લાઈન મૂકી દો અને ઉપર 10% છે, નીચે છેદમાં 100 આવશે જ. આ જીરો ઉડી જાય તો રહેશે કેટલા? 0.1, બરાબર. તો ચલો મિત્રો હવે આપણે 5 વર્ષનો ઉપયોગ કરીશું આ ફોર્મ્યુલાનો. તો શું છે? સૌપ્રથમ 5 વર્ષના 5 ગુણ્યા લખવું પડશે, પછી 10,
પછી 5, છેલ્લે 1. તો ચલો હવે 1000 × 5 કેટલા? 5000 થશે બરાબર. અહીંયા 100 × 10 1000 થશે. 10 × 10 100 થશે. 5 × 5 અને 0.1 0. બરાબર. ચાલો મિત્રો આ બધાનો સરવાળો કરી લઈશું. હવે ચાલો અહીંયા કરી લઈશું સરવાળો. 5000 10 1000 100 પછી 5 0.5 બરાબર. 0.5 ને 1 છે બરાબર મિત્રો, 1. ચાલો પોઈન્ટ નહીં, ત્યાં પોઈન્ટ મૂકી દઈશું ખાલી. ચાલો 1 પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ 5 0 1 અને 6. તો જો મિત્રો અહીં 5 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું છે મિત્રો? તો 6105.1 રૂપિયો બરાબર. તો જો મિત્રો આ આપણું ફાઇનલ આન્સર. તો ચલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 8 જોઈશું 5 વર્ષ માટે બરાબર. 5 વર્ષ. તો જો મિત્રો હવે આપણે દાખલો ગણીશું. સૌપ્રથમ 20,000ના 10% લેખે વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજના દરે 5 વર્ષનું કીધું છે. 5 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ શોધો બરાબર. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું મિત્રો? પ્રથમ વર્ષ બરાબર શું લખીશું? 20,000 ગુણ્યા અહીંયા ટકા કેટલા છે? 10/100. આ બે 0 ઉડી ગયા બરાબર. તો રહેશે કેટલા? 2000 બરાબર. ચાલો બીજા વર્ષ માટે શું કરીશું? આ 2000 અહીંયા લાવી દઈશું. 2000 ગુણ્યા ઉપર કેટલા ટકા? 10/100 આવશે જ. આ બે 0 ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા? 200 બરાબર. ચાલો ત્રીજા વર્ષ માટે શું કરીશું? આ 200 અહીંયા લઈ આવીશું બરાબર. ગુણ્યા ઉપર ટકા કેટલા છે? 10/ટકા છે એટલે 100 આવશે જ. આ બે 0 ઉડશે તો કેટલા રહેશે? 10 દુ 20 બરાબર. ચાલો ચોથા વર્ષ માટે શું કરીશું? તો આ 20 અહીંયા લઈ આવીશું. ગુણ્યા ઉપર 10% છે, 10/ટકા છે એટલે 100 આવશે જ. આ બે 0 ઉડી જશે તો રહેશે કેટલા મિત્રો? ફક્ત 2. ચાલો પાંચમા વર્ષ માટે શું કરીશું? તો અહીંયા 2 વધ્યા એને લઈ આવીશું. ગુણ્યા 10/100 આવશે. આ 0 ઉડશે તો રહેશે કેટલા? 2/10. તો જો મિત્રો આ રીતના 0.2 આવશે બરાબર. ચાલો હવે આપણે આ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીશું. જો સૌપ્રથમ 5 વર્ષમાં 5 ગુણ્યા 5 આવશે પહેલા વર્ષ માટે. બીજા વર્ષ માટે ગુણ્યા 10, ત્રીજા માટે 10 ગુણ્યા 10, ચોથા માટે ગુણ્યા 5, છેલ્લે 1 બરાબર. તો ચાલો હવે ગુણાકાર કરીએ. 5 દુ 10 બરાબર અને 3 0. ચાલો અહીંયા 200 ગુણ્યા 10 એટલે 2000 બરાબર. અહીંયા 20 ગુણ્યા 10 એટલે 200 બરાબર. 5 દુ 10. અહીંયા 0.1 ગુણા 0.2 થશે. ચાલો આ બધાનો સરવાળો કરી લઈશું મિત્રો. ઉપર કેટલા છે? 10,000, નીચે 2000 બરાબર. પછી 200, પછી કેટલા છે? 10. અહીંયા 10 પછી 0.2 બરાબર. જો મિત્રો પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ લખીશું 2, 0, 1, 2, 3, 2 જ આવશે બરાબર. ઉપર 1. તો જો મિત્રો અહીંયા 5 વર્ષનું, અહીં 5 વર્ષનું ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ કેટલું થશે મિત્રો? તો 12,210.2 રૂપિયા બરાબર. આ આપનો ફાઇનલ આન્સર બરાબર મિત્રો.
તો જો મિત્રો હવે આપણે 2 થી 5 વર્ષ સુધી જોયા છે, છઠ્ઠું વર્ષ એટલું મોટી સંખ્યામાં 6 વર્ષના ના પૂછે, બરાબર મિત્રો. તો એના માટે સમય વધુ જોઈએ, બરાબર. હવે બીજી પેટર્ન જોઈશું, બરાબર, આના પછી. તો ચાલો મિત્રો આ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજની આ પેટર્ન અહીંયા પૂરી કરીશું. પેટર્ન 1 નામ આપીએ, બરાબર. પેટર્ન 1 અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. હવે પેટર્ન નંબર 2 જોઈશું. એની અંદર આનાથી અલગ પ્રકારની સમ હશે, બરાબર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો, તેમાં સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.